Hi, let's first go through a discussion of some of the topics that we have covered so far. Entropy, extensive intensive quantities, Gibb's paradox, phase space volume area, ഇത്തരം ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ്. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് നോക്കാം. First question is this: which among the following is the Boltzmann's formula for entropy? Okay, Boltzmann formula for entropy നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ അറിയാം. It's S equal to K log omega. All right. The second question: the surface area sigma of a hypersurface in phase space is defined by H equal to E is related to the volume omega enclosed by the hypersurface by the relation. Okay, the relation between surface area and volume. All right, and we know that they are related by this condition: sigma is equal to dou omega by dou E. Okay. Yeah, we have already shown this. Right? We were talking about how to relate or how to find the surface area by finding the volume. Finding the volume is usually easier. Which among the following is the fundamental volume omega 0 that can be regarded as equivalent to 1 microstate for a system with n degrees of freedom? ഇത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൻ്റെ അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ച് ഒരു മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫേസ് സ്പേസിലൊരു മിനിമം വോള്യൂം ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം. ഓക്കെ, ഡ്യൂ ടു ദ അൺസർട്ടനിറ്റി റിലേഷൻ. ഈ വോള്യൂം യൂഷ്വലി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഈ വോള്യൂം എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട്സ് ദ വോള്യൂം ഓക്യുപ്പൈഡ് ബൈ 1 മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് ഫോർ എ സിസ്റ്റം വിത്ത് n ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. ഇറ്റ്സ് h raised to n. ഓക്കെ, വേർ n ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് h raised to 3n എന്നായിരുന്നു. ഈ 3n എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ദീസ് വേർ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം. ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ n എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്. നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. Okay, so the fundamental volume is h raised to the number of degrees of freedom. All right, it is h raised to number of degrees of freedom. Okay, the next question: the volume of an n-dimensional sphere of radius r is given by. So this is a question that can be asked directly. The volume of n-dimensional sphere of radius r. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ n/2 എന്ന ഇത് വരുന്നത് വെച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇവിടെ pi raised to n/2, n/2, gamma of n/2 and r raised to n. Okay, this is the correct answer. Now if you want to check, alright, നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഒരു സ്ഫിയറിൻ്റെ വോള്യൂം ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം 4/3 πr³ ആണ്. അല്ലേ, ഒരു 3 ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിലുള്ള സ്ഫിയറിൻ്റെ വോള്യൂം എന്ന് പറയുന്നത് 4/3 πr³ ആണെന്ന് അറിയാം. അത് ശരിയാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. If you have any confusion, you can just check whether it gives you the correct answer for a 3-dimensional sphere. അപ്പോൾ ഇവിടെ 3-dimensional സ്പേസിലുള്ള സ്ഫിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വോള്യൂം n എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണ്. അല്ലേ, അപ്പോൾ pi raised to 3/2 divided by, you have got a 3/2 here, and then gamma of 3/2, you have got r raised to 3/2. Okay, and what's this? This you can write as pi raised to 3/2 divided by 3/2. Gamma of 3/2 എന്ന് പറയുന്നത് 3/2 minus 1 factorial ആണ്. Okay, gamma of 3/2 is simply 3/2 minus 1 factorial. Gamma of n എന്ന് പറയുന്നത് n minus 1 factorial. That's 1/2 factorial. Alright, ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 1/2 multiplied by minus 1/2 factorial. അല്ലേ, n factorial എന്ന് പറയുന്നത് that's n multiplied by n minus 1 factorial. ഓക്കെ, ഇനി -1/2 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദിസ് ഇസ് 1/2 മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഗാമ ഓഫ് 1/2. അങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം. ഈ ഗാമ ഓഫ് 1/2 നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ദിസ് ഇസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ട്. ഗാമ ഓഫ് 1/2 ഇസ് pi raised to 1/2 or square root of pi. Okay, so what you have here is square root of pi and r raised to 3/2. Square root of pi എന്നുള്ളത് pi raised to 1/2 എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് pi raised to 3/2 divided by pi raised to 1/2 എന്ന് പറയുന്നത് സിംപ്ലി pi. Okay, ഇവിടെ 1/2 മിസ് ചെയ്തു because this 1/2 is there, right? So this is
pi divided by 3 by 4, and you have got r, sorry, not r raised to 3 by 2, it's r cube, sorry, it's r raised to n, alle, appo r n ivide 3 aanu. So this is actually 4 by 3 pi r cube. Alright, so option A gives you the correct result for a 3-dimensional sphere which you are familiar with. അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നില്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പവഴി ഇതാണ്. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ദിസ് യു ക്യാൻ റിമെമ്പർ. ഇറ്റ്സ് pi raised to n by 2 divided by n by 2 gamma of n by 2 and r raised to n. Okay. The surface area of an n-dimensional sphere of radius r is given by. Alright. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്മോൾ n ഡയമെൻഷണൽ സ്ഫിയർ സർഫസ് ഏരിയ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സർഫസ് ഏരിയയുടെ ഫോർമുല നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ വോള്യത്തിൻ്റെ ഫോർമുല ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ് അല്ലേ. വോള്യം എന്തായിരുന്നു? ലെറ്റ്സ് സേ വി എൻ ഓഫ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് വാസ് pi raised to n by 2 gamma of n by 2 and then r raised to n അല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് വോള്യം അറിയാമെങ്കിൽ ഇതിനെ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സർഫസിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് സിംപ്ലി ഡോ വി എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡോ ആർ. ഇങ്ങനെ റിലേഷൻ കൂടെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. ദിസ് ഇസ് ട്രൂ. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടു ഡോ ഒമേഗ ബൈ ഡോ ഇ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. ഇവിടെ റേഡിയസ്. ഓക്കെ, ദിസ് റിലേഷൻ ഇസ് ജനറലി ട്രൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതറിയാമെങ്കിൽ ഡോ വി എൻ ബൈ ഡോ ആർ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഫോർമുല ഫോർ ദ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് എൻ n-dimensional sphere. Okay, അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ബിക്കംസ് pi raised to n by 2 gamma of n by 2 and what you have here is n r raised to n minus 1. Okay, alright, so this n will get cancelled with this, so this is equal to 2 pi raised to n by 2 divided by gamma of n by 2 and then r raised to n minus 1. Okay. Okay, so do we have this result? Option B gives us this result. It's 2 pi raised to n by 2 divided by gamma of n by 2 and then r raised to n minus 1. So option B is the correct answer. Now, as an exercise, you can check this for the example for the surface area of a sphere. Surface area of sphere ന്റെ ഫോർമുല ആയിട്ട് ഇത് മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. 3-dimensional സ്പേസിലുള്ള ഒരു സ്ഫിയറിന്റെ സർഫസ് ഏരിയയുടെ റിലേഷൻ ഇത് തരുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓൾറൈറ്റ്, ചെക്ക് whether if it works for surface area of a 3-dimensional or sphere in 3-dimensional space. Okay, അത് 4 pi r square ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. Which among the following is true? Entropy is neither extensive nor intensive. Entropy is an intensive quantity. Entropy is an extensive quantity. None of the above. Okay, the answer is quite obviously entropy is an extensive quantity. Okay, which among the following is an intensive quantity? Internal energy, entropy, volume, pressure. Okay, so internal energy, entropy, volume, ഇത് മൂന്നും extensive quantities ആണ്. So the answer is pressure. Okay, pressure is an intensive quantity. So if you increase the size of the system, which means if you increase the number of particles, the volume and the internal energy by the same factor, okay, that's what you mean by increasing the size of the system. Okay, the pressure will remain the same. So pressure is an intensive quantity. If a function f of e comma v comma n satisfies the equation f of lambda e lambda v lambda n is equal to lambda f. Okay, so if you multiply e, v and n by lambda and your function itself gets multiplied by that function, alright, then what is f? Okay, then f is called an extensive quantity. Okay, this is the definition for extensive quantity. So intensive quantity, no. Extensive quantity, yes. Alright, option B is the correct answer. Which among the following statements is true? Equilibrium corresponds to minimum of entropy. Equilibrium corresponds to intermediate entropy. Equilibrium corresponds to maximum entropy. None of the above. Okay, the answer is equilibrium corresponds to maximum entropy. നമുക്കറിയാം സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് പറയുന്നത് entropy tends to increase. Generally for an isolated system the entropy will always increase with time or remain constant. It cannot decrease. Okay, അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സിസ്റ്റം away from equilibrium, ഒരു കോർണറിൽ മാത്രം കുറച്ച് എയർ മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. If you leave it to itself, what happens? It gets spread
ത്രൂ ഔട്ട് ദ വോളിയം ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നർ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിലുള്ള പോലെ ഇവിടെ ഒരു പാർട്ടീഷൻ ഉണ്ട്, ഇവിടെ കുറച്ച് ഗ്യാസ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ കുറച്ച് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ഒന്നുമില്ല. ഈ പാർട്ടീഷൻ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? സൂൺ ദ സിസ്റ്റം വിൽ ഗോ ടു ആൻ ഈക്വിലിബ്രിയം. ഓക്കെ, ഇത് റിമൂവ് ചെയ്ത ഉടനെ എന്താണ് റിമൂവ് ചെയ്ത ഉടനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് മുഴുവൻ ഒരു സൈഡിലാണ്. ബട്ട് ദാറ്റ് വോണ്ട് റിമെയിൻ. ഓക്കെ, ദ സിസ്റ്റം വോണ്ട് റിമെയിൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം. ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ടു ഈക്വിലിബ്രിയം. ഈക്വിലിബ്രിയത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഈക്വിലിബ്രിയത്തിലേക്ക് സിസ്റ്റം ഈക്വിലിബ്രിയത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എൻട്രോപ്പി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഈക്വിലിബ്രിയത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്ങോട്ടും പോകാനില്ല. സിസ്റ്റം ഈസ് ഇൻ ഈക്വിലിബ്രിയം, ദെൻ ഇറ്റ് വോണ്ട് ഗോ അവേ ഫ്രം ഈക്വിലിബ്രിയം. അത് ഹൈലി ഇംപ്രോബിൾ ആണ്. റൈറ്റ്, ഇറ്റ് റിമെയിൻസ് ഇൻ ഈക്വിലിബ്രിയം. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് അറ്റൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് മാക്സിമം എൻട്രോപ്പി. സോ ഈക്വിലിബ്രിയം കറസ്പോണ്ട്സ് ടു മാക്സിമം എൻട്രോപ്പി. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും എന്താണ് പറയുന്നത്, എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഷർ ഓഫ് ഡിസോർഡർ ആണെന്നൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട്. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വിലിബ്രിയം ആണ്. കാരണം ഈക്വിലിബ്രിയത്തിലായിരിക്കുന്ന ഒരു മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ദർ ഇസ് ആൻ ഓവർവെൽമിംഗ്ലി ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ്. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ മുൻപ് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മളിത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ഈക്വിലിബ്രിയത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഈക്വിലിബ്രിയത്തിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റിനേക്കാളും വളരെയധികം മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഈക്വിലിബ്രിയത്തിലായിരിക്കുന്ന ഒരു മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റിന്. ഓക്കെ, അത് ഈക്വിലിബ്രിയത്തിലായിരിക്കുന്നതിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന അപ്പിയറൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ദർ വിൽ ബി എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ്. റൈറ്റ്, ഈക്വിലിബ്രിയത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറിയിട്ടുള്ള മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സിനേക്കാളും വളരെ വളരെ അധികം കൂടുതൽ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഈക്വിലിബ്രിയത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് വൈ വി സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഹൈലി ഇംപ്രോബിൾ ദാറ്റ് ദ സിസ്റ്റം വിൽ ഡീവിയേറ്റ് ഫ്രം ഈക്വിലിബ്രിയം. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ. അതായത് ബോക്സിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഗ്യാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ സ്പ്രെഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ബോക്സ്. ഇത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഈ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസ്, ഈ ബോക്സിൽ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എല്ലാം കൂടെ ഒരു സൈഡിലേക്ക്, പാർട്ടീഷനൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇംപ്രോബിളാണ്. സംഭവിക്കില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സംഭവിക്കാം. ഓക്കെ, ദർ ഇസ് എ വെരി സ്മോൾ നോൺ സീറോ പ്രോബബിലിറ്റി, ബട്ട് യു വിൽ ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം, മേ ബി ഈവൻ more than the age of the universe. Okay, അത്രയൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പക്ഷേ സംഭവിച്ചേക്കാം. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇവൻച്വലി ഇഫ് യു വെയിറ്റ് സഫിഷ്യൻ്റ്ലി ലോങ്, ബട്ട് ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് ഹാപ്പൻ in short time scales. Alright, so that's why we rule out that possibility. Okay, equilibrium corresponds to maximum entropy. If S stands for entropy, which among the following is true? ds is greater than 0 for reversible processes. ds is greater than 0 for reversible processes. No, entropy cannot increase for reversible process. Okay, എൻട്രോപ്പി റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സാണ്, അല്ലെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എൻട്രോപ്പി ഡിക്രീസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് നോട്ട് അലൗഡ് ബൈ ദ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ്. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓപ്ഷൻ എ. ds is less than 0 for irreversible processes. ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സിന് ds എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ എൻട്രോപ്പിയാണ്. ഓക്കെ, ദ ഫൈനൽ എൻട്രോപ്പി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ എൻട്രോപ്പി. ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ 0 ഫോർ ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സസ്, ബിക്കോസ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സിൽ എൻട്രോപ്പി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ്, ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയല്ല. Okay, so this also is not true. ds is greater than 0 for irreversible processes. Yes, this is correct. Okay, ds is greater than 0 for irreversible processes. In irreversible processes, the entropy increases. Okay, the last option, ds is not equal to 0 at equilibrium. Okay, this also is not true. ds is equal to 0 at equilibrium. കാരണം ഈക്വിലിബ്രിയത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊന്നും സംഭവിക്കാനില്ല. So entropy remains same. Okay, it doesn't change. Okay, it's a maximum of entropy. നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ പോലെ it provides a maximum okay, of entropy. According to statistical mechanics, the second law of thermodynamics is an absolute statement, a probabilistic statement with high probability for violation, a probabilistic statement with a very low probability for violation, none of the above. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഒപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ്, ഇതൊരു അബ്സല്യൂട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ല. ഓക്കെ, ടെക്നിക്കലി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബ്സല്യൂട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, ഫോർ ഓൾ പ്രാക്ടിക്കൽ പർപ്പസസ് ദിസ് ഇസ് എൻ അബ്സല്യൂട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, അതായത് എൻട്രോപ്പി ഇൻക്രീസസ് ഓൾവേസ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ പർപ്പസസ് എടുക്കുമ്പോൾ, ഇൻ അവർ ലൈഫ് ടൈം ഓർ വെൻ വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. Okay, this is practically true, but technically, right, when you look at it from a microscopic viewpoint, you see that it's only a probabilistic statement. Okay, so ഇപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ കെയർഫുൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഇറ്റ്സ് ഹൈലി ഇംപ്രോബബിൾ
that the entropy will decrease എന്നാണ്. Alright, പക്ഷെ നമുക്കൊരു entropy never decreases for an isolated system എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസിലുള്ള കാര്യമാണ്. Okay, you never see systems increasing in entropy. Alright, so it is actually a probabilistic statement with a very low probability for violation. Okay, so it's option C. Which among the following is a statement of the second law of thermodynamics? It's impossible to convert the heat from a single source into work without any other effect. Alright, this is actually a statement for second law of thermodynamics, and this was by Kelvin. Okay, it is impossible to construct a refrigerator that transfers heat from a cold reservoir to a hot reservoir without aid from an external source. Okay, indeed, this also is a statement for the second law of thermodynamics. ഇത് നമ്മൾ thermodynamics പൊതുവെ കാണുന്നതാണ്, and this statement is attributed to Clausius. The total entropy of a system either increases or remains constant in any spontaneous process. It never decreases. Fine. Okay, this also is a statement of second law of thermodynamics. Entropy terms നമ്മൾ second law of thermodynamics പറയാം. All these are equivalent. Okay, all these are possible ways of stating the second law of thermodynamics, and the answer is actually all of the above. Gibbs paradox arises because atoms or molecules of a gas are considered distinguishable, atoms or molecules of gas are considered indistinguishable, calculation of the phase space volume is wrong, number of microstates of a system cannot be calculated from phase space volume in any way. നമ്മൾ ഗിബ്സ് പാരഡോക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. നമ്മൾ കണ്ടത് ഗിബ്സ് പാരഡോക്സ് വരാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ ആറ്റംസിനെ അല്ല ഗ്യാസിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസിനെ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ ആയിട്ട് കണക്കാക്കിയതുകൊണ്ടാണ്. വി ഇമാജിൻഡ് ദാറ്റ് വി കുഡ് ലേബൽ what is the molecules of the gas. Okay, ലേബിൾ ചെയ്യാമെന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് മോളിക്യൂൾസിന് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പുതിയൊരു മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കി. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഗിബ്സ് പാരഡോക്സ് എന്നുപോലെ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രശ്നം ഉണ്ടായത്. സോ ദ റീസൺ ഫോർ ദ ഗിബ്സ് പാരഡോക്സ് okay is that atoms or molecules of gas are considered distinguishable, right, whereas actually they are not distinguishable. Actually they are indistinguishable. Which among the following provides the correct enumeration of microstates that can be related to entropy via the Boltzmann formula? What's the Boltzmann formula? Boltzmann's formula says that S equal to K log omega. Okay, so what's the correct formula for omega? That's the question. Okay, is it sigma divided by h raised to 3n? No, it is not. Okay, why? Because this would lead to a problem like Gibbs paradox. Omega is equal to n factorial sigma by h raised to 3n. That also is not correct. Omega is equal to sigma divided by n factorial h raised to 3n. Okay, this indeed is the correct enumeration for microstates. Okay, this 1 by n factorial or sigma divided by n factorial, this is the Gibbs correction factor. So if this is the way in which you calculate the entropy for a gas of ideal for an ideal gas, for example, or for some gas with indistinguishable particles, indistinguishable ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് വെച്ചുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഒരു ഗ്യാസ്, ഓക്കെ, അതിൻ്റെ എൻട്രോപ്പി നമ്മൾ അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് കണക്കാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസ് സ്പേസ് ഏരിയ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ബട്ട് യു ഹാവ് ടു ബി കെയർഫുൾ, യു ഷുഡ് ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് ബൈ ദ ഗിബ്സ് കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ. Now if you do that, you will get the correct entropy. You will get the correct entropy. So it's option C. The mixing of two different gases is a reversible process, irreversible process, entropy decreasing process, constant entropy process. Okay, clearly this is not a reversible process. രണ്ട് different ഗ്യാസിനെയാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. It's not easy to separate them. Okay, you cannot separate them by, for example, inserting a partition. ഒരു പാർട്ടീഷൻ വെക്കുന്നതിലൂടെ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക്. So it's not a reversible process. It is indeed an irreversible process in which the entropy increases. Okay, നമ്മൾ ഗിബ്സ് പാരഡോക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ട കാര്യമാണ്. Entropy increases during mixing of two different gases, and the entropy remains the same if you mix the two gases of the same two gases of the same type. ഒരേ രീതിയിലുള്ള ഗ്യാസാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എൻട്രോപ്പി, ഇറ്റ് കുഡ് ബി എ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്. ഓക്കെ,
So there are certain conditions there, but generally it could be a reversible process. Alright. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. നമുക്ക് തെർമോഡൈനാമിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലോ ആണ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ്. തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിയമമാണ്, എനർജി കൺസർവേഷനൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നിയമമാണെന്ന് പറയാം. അതിനെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കിപ്പോകാം. അതുപോലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് മൊത്തം അതിനെക്കുറിച്ച് മൊത്തത്തിലൊരു വ്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തെർമോഡൈനാമിക് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ചില തെർമോഡൈനാമിക് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ഉണ്ട്. തെർമോഡൈനാമിക് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദർ ആർ സർട്ടൻ ഫങ്ഷൻസ്, ഓക്കെ, ഫ്രം വിച്ച് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഓൾ ദി തെർമോഡൈനാമിക്സ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ജസ്റ്റ് ബൈ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ. പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷിയേഷനിലൂടെ പല ബാക്കി തെർമോഡൈനാമിക്സ് മുഴുവൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചില ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇതിനാണ് നമ്മൾ തെർമോഡൈനാമിക് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ബ്രീഫായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മൾ എൻസെമ്പിൾ തിയറിയുടെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അതിൽ തന്നെ മൈക്രോ കനോനിക്കൽ, കനോനിക്കൽ ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ് കനോനിക്കൽ എൻസെമ്പിൾസ്, ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ നോക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് റിവേഴ്സിബിൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസിന് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ്. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് DE ഈസ് ഈക്വൽ ടു TdS മൈനസ് PdV പ്ലസ് mu dN. Okay, TdS minus PdV plus mu dN. Okay, you have to remember this. This is the mathematical way of writing the first law of thermodynamics. All right. Okay. This is the increase in internal energy of the system. This is a master formula and you have to remember this. All right, you have to remember this. TdS minus PdV plus mu dN. All right. ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന തെർമോഡൈനാമിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് എനർജിയാണ്. Okay. When looked at from purely mathematical point of view, നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഒന്നും കടക്കുന്നില്ല. ഓൾറൈറ്റ്, അതിൻ്റെ പ്യുവർലി മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. When we look at from a purely mathematical point of view, this equation tells us that E can be expressed as a function of S, V and N. Okay, അതായത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എനർജി, ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി, ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കാണാം അല്ലേ, DE is equal to TdS minus PdV plus mu dN എന്നാണ്. So it can be, അതായത് the change in the energy function is governed by change in entropy, change in volume and change in the number of particles. Okay, അതായത് എൻട്രോപ്പി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ചേഞ്ച് ചെയ്യും, വോള്യൂം ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ചേഞ്ച് ചെയ്യും, number of particles change cheyanengilum internal energy change cheyam. Okay, these are the things that affect the internal energy. That's why we say that E is a function of, from the first law of thermodynamics we see that E is a function of S, V and N. Okay, so E is equal to E of S comma V comma N. If such a function exists, okay, ingane oru function undu nu kരുതുക. Right, നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്. ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടത് E is equal to E of S, V, N എന്നാണ് അല്ലേ. ഇനി ഇങ്ങനൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് DE എന്നുള്ളതിന് എങ്ങനെ എഴുതാം? DE, ഓക്കെ, ഇത് ചെയിൻ റൂൾ, പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ്റെ ചെയിൻ റൂൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ഡോ E ബൈ ഡോ S ds. Okay, what's the change in your energy when you change the entropy alone? പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി നിർത്തുന്നതെന്നാണ് അർത്ഥം. ആൻഡ് ദെൻ യു വിൽ ഹാവ് ഡോ ഇ ബൈ ഡോ വി ഡി വി ആൻഡ് പ്ലസ് ഡോ വി ബൈ ഡോ എൻ ഡി എൻ, സോറി, ഡോ ഇ ബൈ ഡോ എൻ ഡി എൻ. റൈറ്റ്, ഇങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ്ങുള്ള ഡി ഇ ഇറ്റ്സ് ഗിവൺ ഡയറക്റ്റ്ലി ബൈ യുവർ വാട്ട് ഈസ് ദ റൂൾസ് ഓഫ് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ, സോ ടു സ്പീക്ക്. ഓക്കെ, പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ്റെ റൂൾസ് വെച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഓക്കെ, പക്ഷേ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് അനുസരിച്ച് DE തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം. ഇവിടെ DS ഉണ്ട്, അതായത് ഈ ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് എൻട്രോപ്പി കുറച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എനർജിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ഡോ ഇ ബൈ ഡോ എസ് ആണെന്നാണ്. ലൈക്ക് വൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ്, DSൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും T ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ ഇ ബൈ ഡോ എസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിലാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് T ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ ഇ ബൈ ഡോ എസ്. ഇത് രണ്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം. റൈറ്റ്, DSൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ്. സോ T ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ ഇ ബൈ ഡോ എസ് ആൻഡ് P ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ ഇ ബൈ ഡോ വി. പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ ഇ ബൈ ഡോ വി ആൻഡ് mu ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ ഇ ബൈ ഡോ എൻ. റൈറ്റ്, that's what I have written here. T is equal to dou E by dou S, P is equal to minus dou E by dou V, mu is equal to dou E by dou N. Okay.
So if internal energy is known, if E is known as a function of S, V and N, then the related quantities T, P and mu can be calculated. Alright, you can calculate the other quantities just by partial derivatives, just by taking partial derivatives. Okay, the interpretation of the equation E is equal to E is equal to E of S, V, N is that S, V and N can be considered to be independent state variables and that E is a dependent quantity. Okay, ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ളത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ്, ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസ് ആണ്. ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഓൺ എസ്, വി ആൻഡ് എൻ. അതായത് നമ്മൾ എസ്, വി, എൻ, ഇ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ നാലിനെ നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല. Okay, you can take one of them as dependent and the other three as independent. Alright. ഇനി ഈ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ടി, പി ആൻഡ് മ്യൂ ആർ ഓൾസോ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ്. ഈ കേസിൽ നമ്മൾ എനർജിയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തെർമോഡൈനാമിക് പൊട്ടൻഷ്യലിന് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. ഇഫ് യു റൈറ്റ് ഇ ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എസ്, വി ആൻഡ് എൻ, then that is clearly an example for a thermodynamic potential. Okay. For a fixed n, an equilibrium configuration is fully specified by giving the values of S and V. Okay, n fixed ആണെങ്കിൽ, right, n fixed ആണെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ മുഴുവൻ നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ എൻട്രോപ്പിയും അതിൻ്റെ വോള്യവും പറഞ്ഞാൽ മതി. റൈറ്റ്, അതായത് നമ്മളൊരു ഇംപെനട്രബിൾ വോൾസ് ഉള്ള ബോക്സിലുള്ള ഒരു ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ് പറയാൻ എസ് ആൻഡ് വി ആണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി പറയുക. എസും വിയും പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, എസും വിയും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസ് അറിയാമെങ്കിൽ ഈ കണ്ടുപിടിച്ച ബാക്കിയുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇതുപോലുള്ള പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എടുക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. Alternatively, E is equal to E of S, V, N could be inverted to give S is equal to S of E, V, N. Clearly, equation നമുക്ക് invert ചെയ്യാം. Invert ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് you can find S as a function of E and V and N, which would make E an independent variable and S a dependent one. Alright, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം, ബാക്കി ഉള്ള ഒരെണ്ണം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടും എടുക്കാം. Alright. The point is that the four quantities E, S, V and N are not all independent and that T, P, mu can be derived from the equation relating them. Okay, ഇതിന് ഈ നാല് ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ, പ്രഷർ, കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാം. The function E of S, V, N is the first instance of a thermodynamic potential, a function that generates other thermodynamic variables. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ തെർമോഡൈനാമിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത്. പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ബാക്കി തെർമോഡൈനാമിക് വേരിയബിൾസ് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിനെയാണ് തെർമോഡൈനാമിക് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ എനർജി ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എസ്, വി ആൻഡ് എൻ. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ നിന്നാണ്. ഓക്കെ, ഇത് ക്ലിയർ ആയി നിൽക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തെർമോഡൈനാമിക് പൊട്ടൻഷ്യലാണ് എൻതാൽപ്പി. എൻതാൽപ്പി നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഇ, എനർജി എന്നുള്ള തെർമോഡൈനാമിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ഇ പ്ലസ് പി വി. ഓക്കെ, ഈ ഇ പ്ലസ് പി വി നമ്മൾ പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി കോൾഡ് എ ലെജൻഡർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ ഇതൊരു ലെജൻഡർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ്. നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇ എന്നുള്ളൊരു തെർമോഡൈനാമിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ വെച്ചാണ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ നിന്ന് ലെജൻഡർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസിലൂടെ, ഡിഫറെൻറ്റ് ലെജൻഡർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസിലൂടെ വേറെ തെർമോഡൈനാമിക് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, പ്യുവർലി മാത്തമാറ്റിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് ലെജൻഡർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്? നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ക്യൂ ഡോട്ട് മൈനസ് എൽ, അല്ലേ? ഇതും ഒരു ലെജൻഡർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ്. ഈ ലെജൻഡർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ്, ഇത് കുറച്ചുകൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എച്ച് ഓഫ് Q, P is equal to PQ dot minus L of Q, Q dot. Alright, അപ്പോൾ ഈ ലെജൻഡർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സംഭവിച്ചത് എന്താണ്? നമുക്ക് കിട്ടിയ പുതിയ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മുടെ ഓൾഡ് ഫംഗ്ഷൻ Q ഡോട്ടിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലെജൻഡർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിലൂടെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തത്? പുതിയ ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് P ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് Q ഡോട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ടേം, ഈ ലെജൻഡർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേം ഇറ്റ് ഡിസൈഡ്സ് ദാറ്റ് ദ ന്യൂ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് P ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് Q ഡോട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ക്യൂ ഡോട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻസ് മാറ്റി അതിന് പകരം അതിനെ പി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫംഗ്ഷനായിട്ട് എഴുതി. അത് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ പ്ലസ് പി വി. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? ഇ വാസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എസ്,
V and N. Okay, നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ലെജൻഡർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ വാട്ട് യു ഗെറ്റ് ഈസ് എച്ച് ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എസ് കൊമ്മ ഈ വി എന്നുള്ളതിന് പകരം പി ആവും. ഓക്കെ, ഇവിടെ ക്യൂ ഡോട്ട് എന്നുള്ളതിന് പകരം എൽ ഓഫ് ക്യൂ കൊമ്മ ക്യൂ ഡോട്ട് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ബിക്കെയിം എച്ച്. ഇവിടെ ഹാമിൽട്ടോണിയനാണ് ക്യൂ കൊമ്മ പി. ഓക്കെ, ഇവിടെ ക്യൂ ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പി ആയിട്ടാണ് മാറിയത് ഈ ലെജൻഡർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിലൂടെ. ഓൾറൈറ്റ്, ഇവിടെ വി എന്നുള്ളത് പി ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത്. ഓൾറൈറ്റ്, ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാം. ഡി എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഡി എസ് പ്ലസ് വി ഡി പി പ്ലസ് മ്യൂ ഡി എൻ. ഓക്കെ, ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലേ? കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഡി എച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഡി എച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഡി എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഇ പ്ലസ് പി ഡി വി പ്ലസ് വി ഡി പി. കറക്റ്റ്? യെസ്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഇതൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡി എടുക്കുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു യൂസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ബട്ട് വി ഓൾറെഡി നോ ഡി ഇ. ഡി ഈസ് ടി ഡി എസ് മൈനസ് പി ഡി വി പ്ലസ് mu dn. What is this? This is simply dE. That's the first law of thermodynamics. Okay, and then you have got plus pdv from here. Okay, ഇത് dE മാത്രമാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. Alright, ഇനി ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം, plus pdv plus vdp, and you see that these terms cancel. This is what we do in Legendre transformation. Okay, so this becomes tds plus vdp plus mu dn. Okay, so the change in your new function or your new thermodynamic potential or your enthalpy, ഇതിനെ നമ്മൾ enthalpy എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്. Okay, it's governed by the change in entropy, the change in pressure and the change in number of molecules. So clearly you can say that H is a function of Sp and N instead of Sv and N. It is enthalpy is a function of Sp and N. Okay, ഇതിനാണ് നമ്മൾ എൻതാൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എൻതാൽപ്പി ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ദിസ് ലെജൻഡർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. ഇതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ മീനിങ് അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ കടക്കുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഈ തെർമോഡൈനാമിക് പൊട്ടൻഷ്യൽസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഓവർവ്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ്, ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതി ഡി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഡി എസ് പ്ലസ് വി ഡി പി പ്ലസ് മ്യൂ ഡി എന്ന് എഴുതി. ഇനി ഇത് ഡി എച്ച് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എസ് കൊമ പി കൊമ എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് ഡി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ എസ് ഡി എസ് plus dou h by dou p dp plus dou h by dou n dn എന്നും എഴുതാം. Alright, ഇനി ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഈ കമ്പയർ ദ കോഎഫിഷ്യൻസ് ഓഫ് ds, you see that dou h by dou s is equal to t. Similarly, compare this coefficients of p dp, you see that v is dou h by dou p and you see that mu is dou h by dou n. Okay, that's what we have here. T is equal to dou h by dou s, v is equal to dou h by dou p, and mu is equal to dou h by dou n. All right, enthalpy is also a thermodynamic potential. Okay, next thermodynamic potential that we discuss is the Helmholtz free energy. This is a very important and a very interesting thermodynamic potential physically. All right, okay, so we define the Helmholtz free energy as this is another. ഓക്കെ, നമ്മൾ എൻതാൽപ്പിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലെജൻഡർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ് നടത്തിയത്. യു ടുക്ക് ഇ പ്ലസ് പി വി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടുത്തെ വി ഡിപ്പെൻഡൻസ് നമ്മൾ പി ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആക്കി. ഓൾറൈറ്റ്, ഹെൽംഹോൾട്ട്സ് ഫ്രീ എനർജിയിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് what do you say, different Legendre transformation. It's a different Legendre transformation. It is this Legendre transformation F is equal to E minus Ts. Okay, E plus PV ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് enthalpy കിട്ടും. This is a different Legendre transformation. You take the energy and you do this Legendre transformation E minus Ts. Okay, so അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? dF is equal to dE minus TdS minus S dt. Okay, and dE എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? TdS minus PdV plus mu dn, and ബാക്കിയുള്ള ടേം അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തുകയാണെങ്കിൽ minus TdS minus S dt. You see that these terms get cancelled. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ എനർജി ഇതിലുള്ള എന്താണ് പറയുക, എനർജി എന്ന തെർമോഡൈനാമിക് പൊട്ടൻഷ്യലിലുള്ള എസ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ടാകാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് ടി ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആണ്. സോ ക്ലിയർലി ഫ്രം ഹിയർ യു സീ ദാറ്റ് യുവർ എഫ് ഈസ് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ്, ഓക്കെ, ഇത് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന എഫ് ഈസ് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് വി, ഓക്കെ,
n and t. Okay, v, n and s ആയിരുന്നു energy. Okay, energy was a function of v, n and s. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ s ഡിപ്പെൻഡൻസിന് പകരം നമ്മളിവിടെ t ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ട് എന്നത്രേ ഉള്ളൂ. Okay, this Legendre transformation, what this Legendre transformation actually does is that it gives you a new function of temperature instead of entropy. Okay, അതാണ് ഈ Legendre transformation ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ Legendre transformation നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം ഈ ഒരു കാര്യമാണ് നടക്കുന്നതായിട്ട് കാണുക. Alright. Okay, അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം df is equal to minus s dt minus p dv plus mu dn. Alright, but df is also equal to dou f by dou t. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത സ്റ്റെപ്സ് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ df is equal to dou f by dou v dv plus dou f by dou n dn plus dou f by dou t dt. Now you compare these things, you compare this with this and you get these relations. Okay, s equal to minus dou f by dou t, p is equal to minus dou f by dou v and mu is equal to dou f by dou n. Okay, ഇത് കുറച്ചുകൂടെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് ആണ് ടി, വി ആൻഡ് എൻ. ഒക്കെ കാരണം എൻട്രോപ്പിയേക്കാളും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ. ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ കിട്ടാൻ you just stick a thermometer into it and you get the temperature. You can measure these things. All right, also the volume. And so that for this reason t, v, n is a better or more practical choice of independent variables than s, v and n. Okay, all right. ഇനി ഫ്രീ എനർജിയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫിസിക്കൽ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഇതാണ് ഫ്രീ എനർജി. ഓക്കെ, ഫ്രീ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി ദാറ്റ്സ് ഫ്രീ ടു ഡു വർക്ക്. അതായത് നമ്മളൊരു സിസ്റ്റം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫ്രീ എനർജി എത്രയാണോ അത്രയും എനർജി മാത്രമേ നമുക്ക് വർക്കായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഓൾറൈറ്റ്, സോ ഇറ്റ്സ് ടോട്ടൽ എനർജി മൈനസ് ടി എസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രോപ്പി എന്നുള്ളതിന് പൊതുവെ നമ്മൾ പറയുന്നത് മെഷർ ഓഫ് ഡിസോർഡർ എന്നെല്ലാം പറയും. പൊതുവെ പറയുന്ന വേറെ പേരാണ് ഇറ്റ്സ് എനർജി ദാറ്റ് കനോട്ട് ബി യൂസ്ഡ്, നോൺ യൂസബിൾ എനർജി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നോൺ യൂസബിൾ എനർജി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹെൽംഹോൾട്ട്സ് ഫ്രീ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എനർജി ദാറ്റ്സ് ഫ്രീ ടു ഡു വർക്ക്. നമ്മളൊരു ഗ്യാസ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ വർക്ക് ഡൺ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ വർക്ക് ഡൺ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാവുന്നത് ഈ ഫ്രീ എനർജി മാത്രമാണ്. ഓൾറൈറ്റ്, ഇത് ബാക്കി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത നോൺ യൂസബിൾ എനർജി ആയിട്ട്, ഇത് എനർജിയുടെ ഡയമെൻഷൻസ് ആണെന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. ഇത് നോൺ യൂസബിൾ എനർജി എന്ന് പറയും. ഇതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോൺ യൂസബിൾ എനർജി എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എൻട്രോപ്പി ക്വാണ്ടിഫൈസ് ദ നോൺ യൂസബിൾ എനർജി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ്. ഓക്കെ, ഉദാഹരണത്തിന് കൈ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിത്തരുമ്പോൾ കുറച്ച് എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് മാറി, ഇറ്റ്സ് ഗോൺ. ഓൾറൈറ്റ്, ടോട്ടൽ യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ എനർജി കൺസേർവ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ആ ഹീറ്റ് എനർജി അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഓൾറൈറ്റ്, ബട്ട് ദാറ്റ് എനർജി കനോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ടു ഡു എനി യൂസ്ഫുൾ വർക്ക്. ഓൾറൈറ്റ്, സോ നമ്മൾ എൻട്രോപ്പി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും തോറും യൂസബിൾ ആയിട്ടുള്ള എനർജി കുറച്ച് കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഇത് സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈക്വിലിബ്രിയത്തിലാവുകയാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈക്വിലിബ്രിയത്തിലാവുകയാണെങ്കിൽ ദെൻ ദ ഫ്രീ എനർജി ഈസ് സീറോ. ഓൾറൈറ്റ്, യു കനോട്ട് use system has energy but you cannot use it to do any work. Okay, so the equilibrium highest entropy state is the state where all the energy, okay, all the energy has been converted into non usable form. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് equilibrium കുറിച്ച് പറയാം. Okay, equilibrium is a situation where all the energy have been converted to the non usable form of energy. Okay, so it's an important understanding of Helmholtz free energy. The next is the Gibbs free energy. Alright, അപ്പോൾ Gibbs free energy നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ തെർമോഡൈനാമിക് നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള തെർമോഡൈനാമിക് പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഡബിൾ ലെജൻഡർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ ഡബിൾ ലെജൻഡർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. ഓക്കെ, ഓർ യു ക്യാൻ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് എ സിംഗിൾ, കാരണം ഇ മൈനസ് ടി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി എഫ് ആണ് അല്ലേ. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് പ്ലസ് പി വി. നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഹെൽംഹോൾട്ട്സ് ഫ്രീ എനർജിയിൽ നിന്ന് ഒരു സിംഗിൾ ഒരു സിംഗിൾ ലെജൻഡർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടത്തുകയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഹെൽംഹോൾട്ട്സ് ഫ്രീ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? ഇറ്റ് വാസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ്, ഇഫ് യു റിമെമ്പർ ദിസ്, ടി, വി ആൻഡ് എൻ. ഓക്കെ, ഗിബ്സ് ഫ്രീ എനർജി വിൽ ബി എ ഫംഗ്ഷൻ ക്ലിയർലി, കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ പി വി അല്ലേ, നമ്മൾ എഫിൻ്റെ കൂടെ പി വി ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓൾറൈറ്റ്, അപ്പോൾ വി എന്നുള്ള മാറി പി വരും. ഓൾറെഡി ഹാവ് സീൻ ദിസ് തിങ്, സോ വിത്തൗട്ട് ഗോയിങ് ഇൻ ടു ഡീറ്റെയിൽസ് യു വിൽ സീ ദാറ്റ് ഗിബ്സ് ഫ്രീ എനർജി വിൽ ബി എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടി, പി, എൻ. ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ്.
it's a function of clearly t comma p comma n. Alright, ഇതാണ് സംഭവിക്കുക. Okay, so you can consider it as a double legendary transformation of the energy thermodynamic potential or a single നമ്മുടെ ഹെൽംഹോൾട്സ് ഫ്രീ എനർജി എടുത്തിട്ട് അതിൽ വിക്ക് പകരം പി നമുക്ക് കൊടുക്കണം. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഹെൽംഹോൾട്സ് ഫ്രീ എനർജി വോള്യത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗിബ്സ് ഫ്രീ എനർജി ആ വോള്യത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പ്രഷറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, so you can continue the same drill, you can follow the same drill to find S equal to minus dou g by dou t, V is equal to dou g by dou p, and mu is equal to dou g by dou n. Alright, you can check this thing. Right, നമ്മൾ നേരത്തെ ഫോളോ ചെയ്ത അതേ സ്റ്റെപ്സ് ഫോളോ ചെയ്ത ഇതേ റിസൾട്ട്സ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതാണ്. Right, final example, we'll consider the Landau potential. Landau potential ഇങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. It's again a double it's a double Legendre transformation of the energy thermodynamic potential, E minus Ts minus mu n, or we can consider it as simply F minus mu n. Okay, F എന്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരുന്നു? F was a function of T, V, n. Okay, ഇതിൽ നമ്മൾ mu n മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മുടെ phi എന്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും? Landau potential will be a function of T, okay, V നമ്മൾ മാറ്റുന്നില്ല. ഓക്കെ, n പകരം mu ആവും, അത്രേ ഉള്ളൂ. It's a function of mu instead of n. Alright, as clearly you can see d phi is equal to minus s dt minus p dv minus n d mu. Okay, നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ phi is a function of t, v, mu. Alright, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രീ എന്താണ് പറയുക, ഹെൽംഹോൾട്സ് ഫ്രീ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടി, വി, n ആണെങ്കിൽ n ഡിപ്പെൻഡൻസ് മാറ്റി മ്യൂ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ലാൻഡോ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലാൻഡോ പൊട്ടൻഷ്യൽ കിട്ടിയാലും നമുക്ക് ബാക്കി തെർമോഡൈനാമിക് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അതിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് അഗൈൻ യു ജസ്റ്റ് ഡു ദ സെയിം ഡ്രിൽ. ഈ ലാൻഡോ പൊട്ടൻഷ്യലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ. ലാൻഡോ പൊട്ടൻഷ്യലും ക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യലും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ. ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു -5/kT, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. Right, അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു തെർമോഡൈനാമിക് പൊട്ടൻഷ്യലും it has the same kind of information, it has the same kind of dependence as phi, it has the same kind of dependence as the Landau potential, but it's just defined in this way, Q is equal to -5/kT. Alright, sometimes this will be useful, Q potential. Alright, ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ എൻസെമ്പിൾ തിയറിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. റൈറ്റ്, എൻസെമ്പിൾ തിയറി എൻസെമ്പിൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ എൻസെമ്പിൾ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ടൈം ആവറേജ് ആയിരിക്കും. ഇത് ഇത്തരം സിസ്റ്റംസിന് നമ്മൾ എർഗോഡിക് സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ എർഗോഡിക് സിസ്റ്റംസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള എൻസെമ്പിൾസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പഠിക്കാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, അതിലാദ്യത്തേതാണ് മൈക്രോ കനോനിക്കൽ എൻസെമ്പിൾ. മൈക്രോ കനോനിക്കൽ എൻസെമ്പിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഇൻ ദിസ് എൻസെമ്പിൾ ദ മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ദ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ്, ദ വോളിയം ആൻഡ് എനർജി. Macro state is defined by n, v, e. അതായത് we are talking about systems with a fixed energy, right? Fixed number of particles, fixed volume, and fixed energy. Okay, for example, you can think of gas, okay, box of gas with with some number of particles n, some volume v, and some total energy e. Okay, അപ്പോൾ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയുള്ള എൻസെമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് യു ആർ കൺസിഡറിങ് ആൻ ഐഡന്റിക്കലി സെറ്റ് ഓഫ് ഐഡന്റിക്കലി പ്രിപ്പയർഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് കോപ്പീസ് ഓഫ് ദിസ് സിസ്റ്റം, ഓൾ വിത്ത് ദ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ്, സെയിം വോളിയം ആൻഡ് സെയിം എനർജി. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എൻസെമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മളൊരു സ്പെസിഫിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വെരി കൺവീനിയൻറ്റ് ഓർ പ്രാക്ടിക്കൽ ഓർ ഈവൻ തിയററ്റിക്കലി നോട്ട് ഗുഡ്. ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കലി നമുക്ക് ഫിക്സ്ഡ് എനർജി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അത്ര നീറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമില്ല. സോ യൂഷ്വലി ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ഓർ മോർ പ്രാക്ടിക്കൽ ടു സ്പെസിഫൈ എൻ എനർജി റേഞ്ച്. ഓക്കെ, ഫിക്സ്ഡ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും യൂഷ്വലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് എനർജിയുടെ ഇടയിലായിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഓക്കെ, കാരണം നമുക്ക് ഇതിന് ഒന്നാമത്തെ കാരണം ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കലി ഒരു ഫിക്സ്ഡ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നതിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, എനർജി ടൈം അൺസർട്ടനിറ്റി അങ്ങനെയൊക്കെ. അതുപോലെ സറൗണ്ടിങ്സുമായിട്ടുള്ള ഇൻറ്ററാക്ഷൻ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ല. യു കനോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഐസൊലേറ്റ് ദ സിസ്റ്റം from the surroundings. So there may be a small exchange, even how much ever well you try, there may be a small exchange of energy with the surroundings, etc. So it's better to talk about, rather than a fixed energy, you talk about a range of energy values, all right, a small range. Okay, either നമ്മൾ e plus delta ഇങ്ങനെ റേഞ്ച് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ സിമെട്രിക് ആയിട്ട് എഴുതണമെങ്കിൽ e minus half delta to e plus half delta. ഇങ്ങനൊരു ഇ എന്നുള്ളൊരു ഫിക്സ്ഡ് എനർജിക്ക് ചുറ്റും ചെറിയ പെർട്ടർബേഷൻസ് അലൗഡ് ആണ് എന്ന രീതിയിൽ. റൈറ്റ്, റാദർ ദാൻ ഷാർപ്ലി ഡിഫൈൻഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇ.
With the macrostate specified, a choice still remains for the systems of the ensemble to be in any one of a large number of possible microstates. Alright, അതായത് നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ്, അതിൻ്റെ വോള്യം, അതുപോലെ എനർജി, ഒരു ഫിക്സ്ഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയാം. ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫൈൻഡ് ആയി. റൈറ്റ്, ബട്ട് ദർ വിൽ ബി എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് വിച്ച് ഗിവ് യു എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടി n, v, എന്ന് തന്നെ പറയാം. There will be a large number of different arrangements of these particles corresponding to n, v, e. Okay, നമ്മൾ ഫേസ് സ്പേസിൻ്റെ ലാംഗ്വേജിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫിക്സ്ഡ് എനർജി E എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡിഫൈൻസ് സം സോർട്ട് ഓഫ് എ ഹൈപ്പർ സർഫസ് ഇൻ യുവർ ഫേസ് സ്പേസ്. ഓക്കെ, ഇനി E മൈനസ് ഹാഫ് ഡെൽറ്റ ടി പ്ലസ് ഹാഫ് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്ന എനർജി റേഞ്ചാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേ ബി ഡിഫൈനിങ് സം ഷെൽ ഇൻ ഫേസ് സ്പേസ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു ഷെല്ലായിരിക്കും. Okay, shell bound by two surfaces. Okay, my drawing is a bit poor, but I hope you get this idea. Alright, so in the phase space correspondingly, the representative points of the ensemble have a choice to lie anywhere within a hypershell defined by the condition H is between E minus half delta and E plus half delta. Okay, അതായത് നമ്മൾ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് ഏതാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെയും what do you say, there are a large number of representative points which give you the same n, v, e. Alright, so or in other words, there are the large number of points in phase space which are consistent with this condition. Okay, അല്ലെങ്കിൽ accessible states എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻസെമ്പിൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിന് ഇതിൻ്റെ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കോപ്പീസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ജനറലി ഇത് ഓരോ സിസ്റ്റം ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും. ഓൾറൈറ്റ്, സോ അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ എൻസെമ്പിൾ. ഓക്കെ, എൻസെമ്പിളിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, എൻസെമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് ഇറ്റ്സ് എ സ്വാം ഓഫ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പോയിന്റ്സ് ഇൻ ഫേസ് സ്പേസ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ചോയ്സ് ടു ലൈ എനിവെയർ വിത്തിൻ എ ഹൈപ്പർ ഷെൽ ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ദ കണ്ടീഷൻ E minus half delta less than or equal to H less than or equal to E plus half delta. Okay, I hope this is clear. ഇനി the volume of phase space enclosed within this shell. Okay, നമുക്ക് number of microstates കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കണം. ഒബ്വിയസ്ലി വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ പ്രൈം ഇൻറ്റഗ്രൽ പ്രൈം ഡി ഒമേഗ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് യു ആർ നോട്ട് ടേക്കിംഗ് ഓൾ ഓഫ് ഫേസ് സ്പേസ് ബട്ട് യു ആർ ഓൺലി ടേക്കിംഗ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഫേസ് സ്പേസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഫേസ് സ്പേസിൻ്റെ റീജിയൻ മാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ വോളിയമാണ് നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കുന്നത്. അതാണ് ഈ പ്രൈം എന്ന് എഴുതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് സിഗ്മ പ്രൈം d3nq d3np. ദിസ് ഇസ് എ വോളിയം എലിമെൻറ്റ് ഇൻ എ 6n dimensional phase space. Okay, the primed integration extends only over that part of the phase space which conforms to condition 1. And what was condition 1? This is condition 1. All right, it is clear that omega will be a function of the parameters n, v, e and if you are talking about an energy range, delta. Okay, ഈ omega എന്ന് പറയുന്നത് it will be a function of the parameters n, v, e and delta. Okay, ഇനി microcanonical ensemble എന്ന് പറയുന്നത് it's a collection of systems for which the density function rho is at all times given by rho of q, p is a constant within this hypershell. Okay, നമ്മുടെ അലൗഡ് റീജിയനിലാണെങ്കിൽ റോ ഓഫ് ക്യൂ പി ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. റോ ഓഫ് ക്യൂ പിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. ഇറ്റ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം. ഇറ്റ്സ് എ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് വിത്തിൻ എ സ്മോൾ വോള്യൂം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ വോള്യൂം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റോ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഡി ഒമേഗ ഗിവ്സ് ദിസ് ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ്. ദിസ് നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ a volume. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ അലൗഡ് റീജിയൻ എന്ന് കരുതുക. ഓൾറൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഈ റോ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഡി ഒമേഗ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ റോ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. റോ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഓൾറൈറ്റ്, അതായത് നമ്മൾ ഈ സെയിം വോള്യൂം ഡി ഒമേഗ എന്നുള്ള വോള്യൂം ഇവിടെ എടുത്താലും സെയിം വോള്യൂമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ റോ ഓഫ് ഡി ഒമേഗ, റോ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഡി ഒമേഗ വിൽ ബി ദ സെയിം എവ്രിവെയർ. ഓക്കെ, ഇതാണ് മൈക്രോ കനോനിക്കൽ എൻസെമ്പിളിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൾറൈറ്റ്, അതായത് നമ്മൾ സെയിം വോള്യൂം എലിമെൻറ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ, നമ്മളുടെ അലൗഡ് റീജിയനിൽ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ എല്ലായിടത്തും നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ്, ഓക്കെ, ഈ വോളിയത്തിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത് മൈക്രോ കനോനിക്കൽ എൻസെമ്പിളിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ എൻസെമ്പിൾ
എൻസെമ്പിളിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ അലൗഡ് റീജിയൺ ഓഫ് ഫേസ് സ്പേസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇംപ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു അസംഷൻ ഉണ്ട്. ഈ അസംഷനാണ് ഈക്വൽ എ പ്രയോറി പ്രോബബിലിറ്റീസ്. ഈക്വൽ എ പ്രയോറി പ്രോബബിലിറ്റീസ്. ഈക്വൽ എ പ്രയോറി പ്രോബബിലിറ്റീസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അലൗഡ് റീജിയൻ, നമ്മൾ ഫേസ് സ്പേസിൻ്റെ അലൗഡ് റീജിയൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ദ സിസ്റ്റം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഹാസ് എൻ ഈക്വൽ പ്രോബബിലിറ്റി ടു ബി എനിവെയർ വിത്തിൻ ദിസ് ഹൈപ്പർ ഷെല്ല്. ഈ ഹൈപ്പർ ഷെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ആവും. ഏതെങ്കിലും ഹൈപ്പർ ഷെല്ലിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയ ഈസ് നോട്ട് പ്രിഫേർഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു അതർ ഏരിയാസ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഈക്വൽ എ പ്രയോറി പ്രോബബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ഇസ് വൺ അസംഷൻ, ഓക്കെ, വിച്ച് യു കാനോട്ട് റിയലി പ്രൂവ്, ബട്ട് യു നീഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ്. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അസംഷൻ ആവശ്യമാണ്. റൈറ്റ്, സോ ദർ ഇസ് നോ റീസൺ, അതായത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഇത് എൻ, വി, ഇക്ക് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് എൻസെമ്പിൾസ് എടുത്തുനിന്ന് കരുതുക, എൻസെമ്പിൾ എടുത്തുനിന്ന് കരുതുക, ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് എടുത്തുനിന്ന് കരുതുക. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു യു ആർ മേക്കിംഗ് എൻ ഐഡൻറ്റി, യു ആർ പിക്കിംഗ് അപ്പ് ഓർ യു ആർ മേക്കിംഗ് സോ മെനി കോപ്പീസ് ഓഫ് ദ സെയിം സിസ്റ്റം. ഇതിനാണ് നമ്മൾ എൻസെമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി നമ്മളിതിനെ ഫേസ് സ്പേസിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ അലൗഡ് റീജിയൻ ആണെങ്കിൽ, ഈ ജനറലി ഈ ഓരോ കോപ്പിയും സെപ്പറേറ്റ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു സിസ്റ്റം എടുത്തിട്ട് അത് ഏത് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റിലാണ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയില്ല. Right, but we will say that it's equally probable. All the allowed microstates are equally probable. Right, all the allowed microstates are equally probable എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, കാരണം അത് ഇവിടെയാണോ നമുക്കറിയില്ല. There is no reason to choose one microstate as more probable than the other. ഓക്കെ, ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിന് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ഇതായിട്ട് ഫിസിക്കൽ റീസൺ ഒന്നുമില്ല. റൈറ്റ്, ഈവൻ ദോ യു കനോട്ട് പ്രൂവ് ദിസ്, വി നോ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് കറക്റ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വർക്ക്സ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അറിയാവുന്നതിന് കാരണം, ഇത് ശരിയാണെന്ന് അറിയുന്നതിന് കാരണം ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഈ ഈക്വൽ എ പ്രയോറി പ്രോബബിലിറ്റി തന്നെയാണ് റോ ഓഫ് ക്യൂ, പി ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് നമുക്കറിയാം റോ ഓഫ് ക്യൂ, പി ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വോൾഡ് എടുത്താലും നമ്പർ ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പോയിൻറ്റ്സ് അവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രോബബിലിറ്റി സെയിം ആണെന്നാണ്, അല്ലേ? അതായത് ഫേസ് സ്പേസിൻ്റെ ഏത് റീജിയൻ എടുത്താലും അവിടെ നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തെ കാണാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി സെയിം ആണെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം, അല്ലേ? കാരണം പ്രോബബിലിറ്റി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? എത്ര റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പോയിൻറ്റ്സ് അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. റൈറ്റ്, ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബോക്സ് എടുത്തു, അതിൽ എന്താ പറയുക, ആസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ചോക്ലേറ്റ് ബോക്സ് ആണെന്ന് കരുതുക. ഓക്കെ, ദിറ്റ്സ് ബോക്സ് ഓഫ് ചോക്ലേറ്റ്സ്, ഇറ്റ്സ് എ ബോക്സ് ഓഫ് ചോക്ലേറ്റ്സ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കരുതുക. there are a large number of chocolates and some, let's say some 100, let's say dairy milk, okay, and some 5 munch and 1 snicker. Alright, ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് കരുതുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റാൻഡമായിട്ട് പിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡയറി മിൽക്ക് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ആയിരിക്കും കൂടുതൽ, ബിക്കോസ് ദർ ആർ മോർ നമ്പർ ഓഫ് ദം. റൈറ്റ്, ഇനി ഇതെല്ലാം ഈക്വൽ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഡയറി മിൽക്ക് ആണെങ്കിലും മഞ്ച് ആണെങ്കിലും സ്നിക്കർ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി സെയിം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇൻ ദ സെയിം വേ ഹിയർ റോ ഓഫ് ക്യൂ, പി ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാ റീജിയണിലും സെയിം നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് തന്നെയാണുള്ളത്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ അലൗഡ് റീജിയണിൽ എല്ലായിടത്തും സെയിം നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് തന്നെയാണുള്ളത്. അതായത് ഏതൊരു മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് കിട്ടാനും ഈക്വൽ പ്രോബബിലിറ്റിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റോ ഓഫ് ക്യൂ, പി ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ എ പ്രയോറി പ്രോബബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ്, സോ ദാറ്റ്സ് ദ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ മൈക്രോ കാനോനിക്കൽ എൻസെമ്പിളിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എഴുതാം. ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയത് ഡെൻസിറ്റി, ഫേസ് സ്പേസ് ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ്റെ ടേംസിലാണ്, അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, accordingly the expectation value of the number of representative points lying in a volume element d omega of the relevant hypershell is simply proportional to d omega. നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. number of what is the expectation value of the number of representative points lying in a volume d omega of the relevant hypershell is simply proportional to d omega. In other words, specifically പറയുകയാണെങ്കിൽ it's equal to rho multiplied by d omega. In other words, the a priori probability of finding a representative point in a given volume element d omega is the same, okay, as that of finding a representative point in an equivalent volume element d omega located anywhere in hypershell. Okay, this is a fancy way of saying that the system, the actual representative point of the system that you are talking about, actual representative point, it could be any of this with equal probability. Okay, the actual representative point could be any of this with equal probability.
Okay, this means an equal a priori probability for a given member of the ensemble to be in any one of the various possible microstates. Okay, now let omega of E be the number of states or number of microstates between E minus half delta and E plus half delta. നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത റേഞ്ചിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ഈ ഒമേഗ ഓഫ് ഇ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ശരിക്കും ഇ കൊമ ഡെൽറ്റ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. ഇതാണ് ഒമേഗ ഓഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൾറൈറ്റ്, ദീസ് ആർ ദ നമ്പർ ഓഫ് microstates. ഓക്കെ, നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എല്ലാ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റിനും ഈക്വൽ പ്രോബബിലിറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. അതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഈക്വൽ എ പ്രയറി പ്രോബബിലിറ്റി. എല്ലാ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റിനും ഈക്വൽ പ്രോബബിലിറ്റി ആണ്. റൈറ്റ്, ആ പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഇസ് ക്ലിയർലി 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒമേഗ അല്ലേ. അത് ടോട്ടൽ ഒമേഗ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട്, എല്ലാത്തിൻ്റെയും പ്രോബബിലിറ്റി സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി 1 ബൈ ഒമേഗയാണ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ 2 പോസിബിലിറ്റീസ് ഹെഡും ടെയിലും ആണുള്ളത്. ഹെഡോ ടെയിലോ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി 1/2 ആണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഇവിടെ ഒമേഗ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട്, എല്ലാത്തിൻ്റെയും പ്രോബബിലിറ്റി സെയിം ആണ്. നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി 1 ബൈ ഒമേഗയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി റോ ഓഫ് ദിസ് ഇസ് ഒമേഗ ഓഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ്. ദ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ സിസ്റ്റം ഇസ് ഇൻ എനി വൺ ഓഫ് ദ ആക്സസിബിൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇസ് സിംപ്ലി പി ഓഫ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒമേഗ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൈക്രോ കനാനിക്കൽ എൻസംബിളിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കൺസിഡറേഷൻ. റൈറ്റ്, നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായില്ല. വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ആവറേജ് വാല്യൂസ്, വി ഹാവ് ടു ഒബ്റ്റെയിൻ തെർമോഡൈനാമിക്സ്. മൈക്രോ കനാനിക്കൽ എൻസംബിൾ കൺസിഡറേഷനിൽ നിന്ന് തെർമോഡൈനാമിക്സ് എങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് അലൗഡ് റീജിയൺ ഓഫ് ഫേസ് സ്പേസിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കുക. അലൗഡ് റീജിയൻ ഓഫ് ഫേസ് സ്പേസിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അല്ലെ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം. നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ബോൾട്സ്മാൻ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എൻട്രോപ്പി കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, എൻട്രോപ്പി ഇസ് എ തെർമോഡൈനാമിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തെർമോഡൈനാമിക് പൊട്ടൻഷ്യലാണ്. ഇത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി തെർമോഡൈനാമിക് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ കനാനിക്കൽ എൻസംബിൾ കൺസിഡറേഷൻസിൽ നിന്ന് തെർമോഡൈനാമിക് റിസൾട്ട്സ് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. Right? So how do you derive thermodynamics out of statistical mechanics in microcanonical ensemble formulation? First, you obtain the expression for the number of microstates, find the entropy using Boltzmann's formula. Entropy is a thermodynamic potential from which all thermodynamics can be derived. Okay, that's a rough summary of the microcanonical ensemble formulation. Next is the canonical ensemble. റൈറ്റ്, മൈക്രോ കനാനിക്കൽ എൻസംബിൾ അത്ര നമുക്ക് മതി, നമ്മുടെ പർപ്പസിന് അത്ര മതി, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓവർവ്യൂ കിട്ടിയാൽ മതി. ഓക്കെ, അടുത്തത് കനോനിക്കൽ എൻസംബിൾ ആണ്. ദ മൈക്രോ കനാനിക്കൽ എൻസംബിൾ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് സിസ്റ്റംസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ഫിക്സ്ഡ് എനർജി ഇ ഓർ എൻ എനർജി റേഞ്ച്. റൈറ്റ്, ഫ്രം ദിസ് വി ഡെഡ്യൂസ് ദ ഇക്വിലിബ്രിയം ടെമ്പറേച്ചർ ടി. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇ അറിയാമെങ്കിൽ ഫിക്സ്ഡ് എനർജി ഇ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തെർമോഡൈനാമിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡോ എസ് ബൈ ഡോ ഇ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് temperature കണ്ടുപിടിക്കുക. I think it's 1/T is equal to dou S by dou E. Okay, you can check the previous formula, but that's how we do that. Okay, alright. പക്ഷേ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഗുഡ് വേ ഓഫ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ സിസ്റ്റം. റൈറ്റ്, വൈ യു cannot access the energy of the system directly. Okay, whereas the temperature can be accessed directly. You just stick a thermometer into your system. Right, we'll see why this is difficult. A glass of water sitting on a table has a well-defined average energy, okay, but the energy is constantly fluctuating as it interacts with the environment. As the system interacts with the environment, the energy is fluctuating clearly. All right, for such systems, so this F came here. For such systems, it is often more appropriate to think of them as sitting at fixed temperature, from which we can then deduce the average energy. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എനർജി, സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജി പറയുന്നതിനേക്കാളും വളരെ കൺവീനിയൻ്റ് ആണ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സറൗണ്ടിങ്സുമായിട്ട് ഈക്വിലിബ്രിയത്തിലായിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് മച്ച് മോർ കൺവീനിയൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് കൺസിഡറിങ് ദ മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ്, ഓക്കെ, സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മാക്രോ സ്റ്റേറ്റിനെ എനർജി കൊണ്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ പറയുന്നതിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കനോനിക്കൽ എൻസംബിൾ ഫോർമുലേഷൻ്റെ തുടക്കമായി. ഓൾറൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഇതാണ്, വാട്ട്സ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എനർജി അറിയില്ല, നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചറാണ് അറിയുന്നത്. ഓക്കെ, വാട്ട്സ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി പി ഓഫ് എൻ
that at any time t, നമ്മൾ canonical ensemble formulation നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യമാണ്, what's the probability p of n that at any time t a system in the ensemble is found to be in one of the states characterized by the energy value En. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു മൈക്രോസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി പി ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1/ω ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, എനർജി ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് എനർജി നമുക്കറിയില്ല, നമുക്കപ്പോൾ ആകെ ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യം ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, ടെമ്പറേച്ചർ അറിയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഇതാണ്, വാട്ട്സ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം റാൻഡമായിട്ട് പിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്ന് കരുതും, നമ്മുടെ എൻസംബിളിൽ നിന്ന് റാൻഡമായിട്ട് പിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്ന് കരുതും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ സിസ്റ്റം, canonical ensemble is actually a system which can exchange energy with the surroundings. Okay, which can exchange energy with the surroundings, nothing else. Okay, it will be in equilibrium with the surroundings, but it can exchange energy with the surroundings. Okay, ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എൻസംബിളാണ് എടുക്കുന്നത്, അതായത് ഇതുപോലുള്ള ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കോപ്പീസ് എടുക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മൾ റാൻഡമായിട്ടാണ് പിക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, റാൻഡമായിട്ട് പിക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ആർ ഡിഫൈനിങ് ഓൾ ദി സിസ്റ്റംസ് ബൈ ദീസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് n, v, t. So ensemble corresponds to many systems which all have the same microstate n, v, t. Okay, same value of n, same value of v, and same value of temperature. All right, now you are picking one at random. Right, you are picking one at random. What's the probability? Okay, what's the probability that it is in a state characterized by the energy value En? Okay, ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, what's the probability that it will have energy value En എന്നല്ല നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. Okay, what's the probability that it has an energy value En എന്നല്ല ചോദിക്കുന്നത്. These two are different. Okay, നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് what's the probability that it will be in a state with an energy value En എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, ഈ രണ്ടും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എനർജി മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി അല്ല ചോദിക്കുന്നത്, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എനർജി കൊണ്ട് ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ റിമെമ്പർ ദിസ് പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് വി കാൽക്കുലേറ്റ് ഹിയർ ഈസ് നോട്ട് ദ പ്രോബിലിറ്റി for measuring En, but it's the probability of finding the system in a state which is characterized by the energy En. All right, this distinction is important. Okay, you will see why. I hope you will see why. All right, ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് പോകാം. നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഈക്വൽ എപ്രയറി പ്രോബിലിറ്റീസ്, അതുപോലെ കുറച്ച് സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സിലൂടെ നമുക്ക് ഈ പ്രോബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു e⁻⁻ ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ സിസ്റ്റം റാൻഡമായിട്ട് പിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട്സ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് എനർജി En? വാട്ട്സ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ്? നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിന് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കലായിട്ട്. ദിസ് കൺസിഡറേഷൻസ് ആർ ഓൾസോ ട്രൂ ഇൻ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ്. ഓക്കെ, but get n, what's the probability that it's in one of the states characterized by the energy En? This probability is decided by the energy, okay, also the temperature. Right, so it's this probability is proportional to e⁻⁻ where beta is equal to 1 divided by kt. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പ്രോബിലിറ്റി ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം it has to be normalized to 1. It has to be normalized to 1. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നോർമലൈസ്ഡ് പ്രോബിലിറ്റി പി ഓഫ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു e⁻En/kt ഡിവൈഡഡ് ബൈ സം ഓവർ m e⁻em/kt എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, കാരണം ഇത് പ്രോബിലിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് P1 എന്ന് എഴുതാം, ഉദാഹരണത്തിന് P_n എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇഫ് ദിസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദെൻ യു ഷുഡ് ഹാവ് P'1 plus P'2 plus P'3 plus etc. is equal to 1 ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇത് 1 അല്ല n ആണെന്ന് കരുതുക, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് പ്രോബിലിറ്റി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? യു ഹാവ് ടു നോർമലൈസ് ദിസ്. സോ യു ഡിവൈഡ് ഈച്ച് ഓഫ് ദിസ് ബൈ ദ സെയിം നമ്പർ n. ഓക്കെ, ആ സെയിം നമ്പർ n എന്ന് പറയുന്നത് P1 plus P1 prime plus P2 prime plus P3 prime etc. ആണ്. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ഓൺലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു, the probability is proportional to e⁻En/kt. If you normalize it, it becomes P of n is equal to e⁻En/kt divided by sum over m e⁻em/kt. Okay, this is the normalization factor. Okay, this factor makes sure that your probabilities add up to 1. The probabilities for various possibilities will add up to 1. Okay, ഈ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ ബോൾട്സ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കനോനിക്കൽ എൻസംബിൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഓൾറൈറ്റ്, ഇനി ഈ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദിസ് വൺ
this is a sum over states. Okay, take all possible states of the system and sum over all of them. This is not a sum over energy values. This is sum over energy values alla. It's not a sum over, again, not a sum over possible energy value, but a sum over each state. Okay, it's a sum over each state. Okay, ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? ഒരേ എനർജി വാല്യൂ ഉള്ള ഒന്നിലധികം സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവാം. ഡിജനറസി എന്ന് പറയും. ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ ഡിജനറസി എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ജനറലി there will be large number of states with the same energy. Generally there will be a large number of states with the same energy. Alright, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഉദാഹരണത്തിന് the number of states energy E, ഇതിനെ നമുക്ക് ഒമേഗ ഓഫ് ഇ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. ദ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് വിത്ത് എനർജി ഇ. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ റെലവൻ്റ് ആണ്. എന്താണ് പറയുക, നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം. ഓക്കെ, ദ പ്രോബബിലിറ്റി പി ഓഫ് ഇ എന്ന് എഴുതാം. ഈ പി ഓഫ് ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോബബിലിറ്റി ഫോർ മെഷറിങ് എ പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഇ. അതായത് നമ്മൾ എൻസംബിളിൽ നിന്നൊരു സിസ്റ്റം പിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട്സ് എ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് എൻ എനർജി E. Alright, this is dependent on what's the number of microstates with E. Okay, നമ്മുടെ ടോട്ടൽ സിസ്റ്റത്തിൽ എത്ര സിസ്റ്റംസിന് E എന്നുള്ള എനർജി ഉണ്ട്, ഈ നമ്പർ പ്രധാനമാണ്. Alright, this also depends on what's the probability for a state with E. Okay, what's the probability for a state with E. അതിനാണ് P of n എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ P of E നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ we'll write P of E is proportional to omega of E multiplied by e raised to minus E by kt. Okay, അതായത് ഒമേഗ ഓഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് വിത്ത് എനർജി ഇ raised to minus E by kt എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് യു പിക്ക് അപ്പ് എ സ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് എനർജി ഇ. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഫോർ പിക്കിംഗ് അപ്പ് എ സ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് എനർജി ഇ. ദിസ് പ്രോഡക്റ്റ് gives you the probability for measuring a value of energy. ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഫണ്ടമെൻ്റലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. Okay, this difference is important. Okay, now for our purpose, what I want you to remember is that this is a sum over states and not a sum over energy values. Now we can write this as a sum over energy values. Okay, you can write it as sum over energy values, but then, okay, let's write it like this, sum over all energy values. പക്ഷെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു എനർജി വാല്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കുറേയധികം സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള സാധ്യതയും കൂടെ കണക്കിലെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒമേഗ ഓഫ് ഇ ഐ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇ ഐ ബൈ കെ ടി എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, സം ഓവർ എനർജി വാല്യൂസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഒമേഗ ഓഫ് ഇ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടറും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. ഇതിനാണ് ഡീജനറസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഡീജനറസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ദിസ് സം ഓവർ ഓൾ പോസിബിൾ സ്റ്റേറ്റ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരേ എനർജിയുള്ള അനേക സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമ്മേഷനിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദിസ് എം ലേബിൾസ് ഈച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, വേറസ് ദിസ് ഇ ഐ ലേബിൾസ് ഈച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് എനർജി. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇ ഐ എന്നുള്ള വാല്യൂ ഉള്ള എന്ന വാല്യൂ ഉള്ള എനർജി, ഓക്കെ, എനർജിയുള്ള എത്ര സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ള നമ്പറാണ് ഈ ഡീജനറസി എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, this is called the degeneracy. I hope this is roughly clear. All right, we cannot go into too many details of these things. We just will get a rough idea of this so that we can answer some of the questions. Okay, all right. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് exponential suppression in the Boltzmann distribution means that it is very unlikely that any of the states with En much greater than kt are populated. All right. Okay, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് e raised to minus e by kt ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇ ബൈ കെ ടി വലുതാവും തോറും, ഓക്കെ, ഇ ബൈ കെ ടി എന്നുള്ള ഫാക്ടർ, ഓക്കെ, ആസ് സൂൺ ആസ് ദിസ് ഇൻക്രീസസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി വിൽ ഗോ ഡൗൺ. കാരണം ഇവിടെ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇ ബൈ കെ ടി ആണ് അല്ലേ. അതാണ് ദ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ സപ്രഷൻ ഇൻ ദ ബോൾട്ട്സ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മീൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി അൺലൈക്ലി ദാറ്റ് എനി ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് വിത്ത് ഇ മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ ടി ആർ പോപ്പുലേറ്റഡ്. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ എനർജി മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ ടി എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സ് പോപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി വളരെ കുറവാണ്. ഹൗവർ ഓൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് വിത്ത് എനർജി ഇ മച്ച് ലെസ് ദാൻ കെ ടി ഹാവ് എ ഡീസെൻറ്റ് ചാൻസ് ഓഫ് ബീയിങ് ഓക്യുപ്പൈഡ്. ഓക്കെ, കാരണം ഇ മച്ച് ലെസ് ദാൻ കെ ടി ആകുമ്പോൾ ഈ പ്രോബിലിറ്റി increases. This probability increases. All right.
as t tends to 0, the Boltzmann distribution forces the system into its ground state. Okay, t0 ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കാണുന്നത് this what do you say, ഇതിനെ Boltzmann distribution. Boltzmann distribution actually forces all the states to be in the ground state. Okay, all higher energy states have vanishing probability at 0 temperature. കാരണം t tends to 0, നമ്മൾ t tends to 0 എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ t ചെറുതായി വരികയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ E divided by KT increases. E divided by KT increases അല്ലേ. t less than t 0ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ E great, okay, as t tends to 0, E by KT tends to infinity. Alright, so t tends to 0, irrespective of what the energy value is, the probability will tend to 0, except for E is equal to 0. E equal to 0 aanengil there is some problem here, but that allows you a chance. Alright, when t tends to 0, the probability, okay, the probabilities will correspond to energy equal to 0. നമ്മൾ ground state എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. as t tends to 0, okay, as t tends to 0, Boltzmann distribution forces the system into its ground state, okay, the state with the lowest energy. All higher energy states have vanishing probability at 0 temperature. Clear അല്ലേ? കാരണം t 0 ആണെങ്കിൽ E by KT goes to infinity. That means all the probabilities will be 0, because we are talking about e raised to minus infinity equal to 0. അത് റഫ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ, okay. But if E is also 0, t tends to 0 ആകുമ്പോൾ E 0 ആവുന്നതിന് ഒരു നോൺ സീറോ പ്രോബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഈക്വൽ ടു 0 അല്ലെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലാവുന്നതിനുള്ള പ്രോബിലിറ്റിയാണ് മാക്സിമം. അപ്പോൾ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സും, എല്ലാ നമ്മുടെ എന്താണ് പറയുക, സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക്, നമ്മുടെ എൻസംബിളിലുള്ള എല്ലാ സിസ്റ്റവും ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്, ഈ കനോനിക്കൽ എൻസംബിൾ പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനായിട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ. Since we will be using various quantities, it's നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസാണ് ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/KT എന്ന് എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, ബീറ്റ എന്നുള്ളത് 1/KT, നമ്മളിവിടെ എഴുതിയ 1/KT ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിനാണ് നമ്മൾ ബീറ്റ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നോർമലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡിനോമിനേറ്ററുള്ള നോർമലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ എങ്ങനെ എഴുതാം? സം ഓവർ സ്റ്റേറ്റ്സ് e raised to മൈനസ് ബീറ്റ EM എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഈ നോർമലൈസേഷൻ ഫാക്ടറിനെ z എന്ന ടേം കൊണ്ട് നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാം. നോർമലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ സം ഓവർ n e raised to minus beta n. Again remember, this is the sum over states and not energies. It's not a sum over energies, it's sum over all possible states. Okay, so ഈ നോർമലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എഴുതിയ നോർമലൈസേഷൻ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പി ഓഫ് എന്നിനെ എങ്ങനെ എഴുതി? റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ EN ഡിവൈഡഡ് ബൈ Z. ഓക്കെ, ഫോർ സം റീസൺ വിച്ച് ഐ ഡോണ്ട് നോ, ദിസ് നോർമലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ ഇസ് കോൾഡ് പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, ഈ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ള പേര് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നുള്ളതിന് പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഐ ഡോണ്ട് നോ എൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വൈ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഈ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. ഓക്കെ, പലപ്പോഴും നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ അതെന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് മനസ്സിലാകാതെ ബുദ്ധിമുട്ടാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ബട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ നോർമലൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പറയുന്നൊരു പേരാണ് പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനൊന്നും എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല, പലർക്കും അത് അറിയുകയില്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദ മീനിങ് ഓഫ് പാർട്ടീഷൻ in this case is not important. The important thing is that this normalization constant has all the information that we need. Okay, normalization factor has all the information that we need. അതായത് ഈ നോർമലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ബാക്കി തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഒക്കെ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് റിമാർക്കബിളി it turns out that the most important quantity in statistical mechanics is Z. അല്ലെ, നമ്മൾ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിച്ച കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. Although this was introduced as a fairly innocuous normalization factor. Okay, അതൊരു നിരുപദ്രവകരമായിട്ടുള്ളൊരു നോർമലൈസേഷൻ ഫാക്ടറായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതെങ്കിലും it actually contains all the information we need about the system. Okay, we should think of Z as defined above as a function of the inverse temperature beta. Okay, Z, you have to think of it as a function of the inverse temperature beta. Okay, when viewed in this way, Z is called the partition function. Okay, Z നെ നമ്മൾ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഇതിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. അത് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ സമ്മറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, തെർമോഡൈനാമിക്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഷോ ദാറ്റ് log Z is related. Okay, നമ്മൾ Z എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇറ്റ്സ് എ നോർമലൈസേഷൻ
normalization factor. Okay, if you take log of this z, okay, you can show that it's related to the Helmholtz free energy. Okay, log z എന്ന് പറയുന്നത് Helmholtz free energy ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ്. സ്പെസിഫിക് റിലേഷൻ ഇതാണ്, F is equal to minus KT log z. നമ്മൾ നേരത്തെ തെർമോഡൈനാമിക് പൊട്ടൻഷ്യൽസിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഹെൽംഹോൾട്സ് ഫ്രീ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷനിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഹെൽംഹോൾട്സ് ഫ്രീ എനർജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തെർമോഡൈനാമിക് പൊട്ടൻഷ്യലാണ്. അതിൽ നിന്ന് ബാക്കി ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാം. കനോനിക്കൽ എൻസെമ്പിൾ ഫോർമുലേഷനിൽ ബാക്കി ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ്. ഓക്കെ, അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്സ് ഇതാണ്. കനോനിക്കൽ എൻസെമ്പിൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് യു ഫൈൻഡ് ദ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ. Okay, partition function z. Okay, then from that you calculate F is equal to minus KT log z. From F you can find all other thermodynamic quantities by taking partial derivatives. Okay, അതാണ് canonical ensemble വളരെ റഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സമ്മറി. Next we move on to grand canonical ensemble. So when we made the transition from microcanonical to canonical ensemble, we were no longer so rigid in our insistence that the system has a fixed energy. Okay, microcanonical ensemble എന്ന് പറയുന്നത് fixed energy. Okay, canonical ensemble എന്ന് പറയുമ്പോൾ you allow the energy to change. Okay, you allow exchange of energy. Right, grand canonical ensemble ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ you are allowing more freedom. Okay, allow exchange of energy and the exchange of particles. Okay, you allow the energy to change, you also allow the number of particles to change. Okay, for example, if particles are free to move between the system and the reservoir, then n is no longer fixed. In such a situation, we will require that the reservoir sits at a fixed chemical potential as well as a fixed temperature. Canonical ensemble ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, it's in equilibrium with the surroundings, so it will have a fixed temperature. Okay, in this case it will again be in equilibrium with the surroundings, but now the particles can exchange. Okay, ഈ particles ഈ രണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, റിസർവോയർ ഉണ്ട്, ഇത് തമ്മിൽ പാർട്ടിക്കിൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ഏതുവരെ നടക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എനർജി എക്സ്ചേഞ്ച് ഏതുവരെ നടക്കും, രണ്ടിൻ്റെയും ടെമ്പറേച്ചർ സെയിം ആവുന്നവരെ. പാർട്ടിക്കിൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ഏതുവരെ നടക്കും, കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ രണ്ടിനും സെയിം ആവുന്നവരെ. ഓക്കെ, ഈ റിസർവോയറിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം ആവുന്നവരെ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ എക്സ്ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, അതായത് ഈ എന്താണ് കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് പാർട്ടിക്കിളിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം റഫ്ലി. ഓക്കെ, ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു യൂസ് ഇൻ ദിസ് കേസ് ഇസ് കോൾഡ് ദ ഗ്രാൻഡ് കനോനിക്കൽ എൻസെമ്പിൾ. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ കനോനിക്കൽ എൻസെമ്പിൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഗ്രാൻഡ് കനോനിക്കൽ എൻസെമ്പിൾ. ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ദ സിസ്റ്റം ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് എൻ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതാണ്, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്, ഇത് കെറ്റ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ സ്റ്റേറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കെറ്റ് എൻ എന്ന് എഴുതിയെന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, ചോദ്യം ഇതാണ്, വാട്ട്സ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ദ സിസ്റ്റം ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് എൻ. നമ്മൾ കനോനിക്കൽ എൻസെമ്പിളിൽ the probability for finding the system in a state n depended only on the energy of that state. It depended on the energy of that particular state. In this case, it will depend on the energy as well as the number of particles in that state. Okay, depends on the energy and the particle number. All right. ഇനി നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി നമുക്ക് എഴുതാം. ദാറ്റ് വിൽ ബി e raised to minus beta en minus mu nn. ഓക്കെ, ഈ ഇ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എനർജിയാണ്, എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് എൻ. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ രീതിയിൽ എഴുതാറുണ്ട്, e raised to minus beta e n പ്ലസ് ബീറ്റ മ്യൂ എൻ എൻ. ഓക്കെ, ഈ ബീറ്റ മ്യൂ എന്നുള്ളത് മ്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ടി ആണ്. ബീറ്റ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ടി ആണ്. ഓക്കെ, മ്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ടി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഇതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു നമ്പർ ആൽഫ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓൾറൈറ്റ്, ബട്ട് വിൽ സീ ദീസ് തിങ്സ് ലേറ്റർ ഓൺ. ഓൾറൈറ്റ്, ഓക്കെ, തൽക്കാലം നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം, e raised to minus beta e minus mu n. The probability that the system is in state n is given by p of n is equal to e raised to minus beta e n minus mu n n divided by the നോർമലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ. ഈ നോർമലൈസേഷൻ ഫാക്ടറിനെ നമ്മൾ ഗ്രാൻഡ് കനോനിക്കൽ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്രാൻഡ് കനോനിക്കൽ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, ഗ്രാൻഡ് കനോനിക്കൽ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ. In the canonical ensemble, all the information that we need is contained within the partition function z.
in the grand canonical ensemble, in the same way all the information is contained within the grand canonical partition function. അപ്പോൾ നമ്മൾ canonical ensemble ചെയ്തത് canonical partition ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് അല്ലെ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ഹെൽംഹോൾട്ട്സ് റേഞ്ച് എന്നുള്ള തെർമോഡൈനാമിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാൻഡ് കനോനിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്ന ലാൻഡോ പൊട്ടൻഷ്യൽ, നമ്മൾ നേരത്തെ തെർമോഡൈനാമിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ലാൻഡോ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് ഗ്രാൻഡ് കനോനിക്കൽ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. ലാൻഡോ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ലെജൻഡർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എഫ് ഫ്രം വേരിയബിൾ എൻ ടു മ്യൂ. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ലാൻഡോ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. phi is equal to minus kt log grand partition function. ഓക്കെ, അതുപോലെ പാർട്ടീഷൻ നമ്മൾ കനോനിക്കൽ എൻസംബിൾ ആണെങ്കിൽ എഫ് വാസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ ടി. ഈ കെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബോൾട്സ്മാൻ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൈനസ് കെ ടി ലോഗ് സെഡ്. റൈറ്റ്. ഇത് വളരെ സിമിലറാണ്. ഇനി ഈ ലാൻഡോ പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് കനോനിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ബാക്കി തെർമോഡൈനാമിക്സ് നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി പല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലും ഈ ലാൻഡോ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയും ക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു ഇറ്റ് ഇസ് മൈനസ് 5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് 5 ബൈ കെ ടി ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ലോഗ്, ഇറ്റ്സ് എ നാച്ചുറൽ ലോഗ്. ഓക്കെ, ഈ ലോഗ് എന്ന് എഴുതിയെങ്കിലും ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി നാച്ചുറൽ ലോഗ്. റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് നാച്ചുറൽ ലോഗ്. ഓക്കെ, ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് സെഡ്. റൈറ്റ്. ക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ കിട്ടിയാലും മതി. ക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബാക്കി തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ടി. അപ്പോൾ അതോടെ നമ്മൾ എൻസംബിൾ തിയറിയുടെ വളരെ റഫായിട്ടുള്ളൊരു സമ്മറി ഉണ്ട്. നമ്മൾ മൈക്രോ കനോനിക്കൽ എൻസംബിളുണ്ട്. മൈക്രോ കനോനിക്കൽ എൻസംബിളിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ്. നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നമ്മൾ എൻട്രോപ്പി എന്ന തെർമോഡൈനാമിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കും. എൻട്രോപ്പിയിൽ നിന്ന് ബാക്കി ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, കനോനിക്കൽ എൻസംബിളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും. പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ഹെൽംഹോൾട്ട്സ് ഫ്രീ എനർജി എന്ന തെർമോഡൈനാമിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കും. അതിൽ നിന്ന് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സിലൂടെ ബാക്കി തെർമോഡൈനാമിക് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഗ്രാൻഡ് കനോനിക്കൽ എൻസംബിളാണെങ്കിൽ അതിന് സമാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രാൻഡ് കനോനിക്കൽ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് ലാൻഡോ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. ആൻഡ് ദെൻ ത്രൂ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ അതർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ്. റൈറ്റ്. So this is a good point to stop for today. We'll discuss some of the interesting questions from this session later. Okay, so for now we'll wind up. Thank you.